محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کا چوتھا دن ہے آج، الحمدللہ چوتھا روزہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان 4 روزوں کو قبول فرمائے اور آنے والے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری اور آپ کی، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، رمضان کے تعلق سے چند باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، سن کر کے جائیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں، بارہا سنتے ہیں ہم اور آپ، کہ روزے کا اجر، روزے کا ثواب، روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خود دیتا ہے۔ بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں ہمارا آپ، تو روزے کا ہی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دے گا خود؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کو روزے کا اجر، روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، روزے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، بندہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، کوئی حج کر کے آئے، حج کر سکتا ہے ریاکاری کے لیے، ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں گے، اور فلاں جگہ نام لکھوایا کرتے تو الحاج فلاں خان صاحب، الحاج فلاں صاحب، الحاج کر کے لکھواتے ہیں یا بتاتے ہیں اپنا نام، تو کہیں نہ کہیں ریاکاری حج کرنے میں آ سکتی ہے۔ کسی کی مدد کرے بندہ، زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ کسی کی مدد کرے، اس میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں آ سکتی، کیونکہ بندے کو بند کمرے میں اگر رکھ دیا جائے، کمرے میں بند کر دیا جائے، ہزاروں نعمتوں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جائیں اس کے سامنے، اور اکیلا ہو، وہ چھو نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس سے معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو روزہ رکھنے کا اجر میں خود دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے 2 خوشی رکھی ہیں، 2 خوشی ملتی ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کو افطاری کے وقت ملتی ہے، جب افطار کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، افطار کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، ایک خوشی تو تب ملتی ہے، اور ایک خوشی ملے گی جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو خود دے گا بدلہ روزے کا، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو خود دے گا اس کا اجر، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب خود دے گا۔ تو یہ 2 خوشی روزے دار کے لیے ہیں، ایک افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور ایک میدان محشر میں خوشی۔ اب بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کتنی بڑی خوشی ہوگی اس کو اس وقت، جس وقت روزے کا اجر دیا جائے گا اس کو میدان محشر میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم اور آپ کو سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ کل میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کی کمنٹس آئی ہیں میرے پاس، جن لوگوں نے جواب دیا ہے، ان کا نام لے کر کے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا۔ سوال میں نے کل کیا تھا کہ رمضان میں وہ کون سا وقت آتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ نصیب فرماتا ہے؟ یہ سوال میں نے کیا تھا کل، جواب میں ابھی بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کی کمنٹس آئی میرے پاس، ان لوگوں کے نام لے کر کے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا۔ عدنان حسین صاحب کی کمنٹ ہے۔ عدنان حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار سلمان اظہری صاحب کو بھول گئے۔ کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کئی سارے لوگوں کی کمنٹس آ رہی ہے، سلمان اظہری صاحب کی کوئی اپڈیٹ دیجیے، سلمان اظہری صاحب کا کیا ہوا، سلمان اظہری صاحب کی اپڈیٹ دیجیے۔ سلمان اظہری صاحب پر میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں بھائی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ہر کسی کو نہیں ڈالتا۔ اب ان کے سرکار سب کچھ ان کا، کئی سارے لوگوں پر پاسا ایکٹ پہلے بھی لگی، لیکن ان کو رہائی مل گئی، پاسا ایکٹ جن پر لگ گئی ان کو بھی رہائی مل چکی ہے پہلے، لیکن سلمان اظہری صاحب کو ایسا پھنسایا گیا سازش کر کے 3 ایک ہی مہینے میں 3 FIR کر کے ان پر پاسا ایکٹ لگائی، اور ان کو سلاخوں کو پیچھا کر دیا گیا۔ تو ان کی سازش ہی پہلے تھی، اب تو ان کو موقع مل گیا، اب تو اور جلدی نہیں چھوڑنے والے ہیں وہ۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے تب تک تو کوئی سنوائی ہوگی نہیں بھائی۔ باقی میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے سلمان اظہری صاحب کے لیے، کوئی اپڈیٹ اگر میرے پاس آتی تو میں آپ تک ضرور پہنچاتا۔ میرے پاس سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ عدنان بھائی جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اظہری صاحب کی کوئی اپڈیٹ بتائیں، میرے پاس جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ تک پہنچا دوں گا۔
कच्छ गुजरात से कमेंट आ रही है, इन्होंने जवाब दिया। इनका नाम जासमीन है, अल्लाह सलामत रखे। नुसरत खान है, कासिम लोहार भाई कच्छ से है, मुस्कान फातिमा है, मोहम्मद आसिफ भाई है, नाहिद परवीन है, रिजवाना सैयद है, शाहजमाल खान साहब ने जवाब दिया है, सोनू आलम भाई हैं, खालिद यासीन पाकिस्तान से भाई ने जवाब कमेंट किया है, मेहताब अहमद भाई मलाड मुंबई से जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर निशा इसरार कह रही थी कि 1 साल से देख रही हैं, देखते हैं हम आपकी वीडियो। शुक्रिया निशा साहिबा, जज़ाकल्लाह। शमीम अंसारी हैं, सोहेल हसन खान साहब हैं, फरीदपुर बरेली से हैं। सोहेल हसन खान साहब फरीदपुर बरेली से हैं। गुलशन फातिमा हैं, फ़हीम अहमद भाई हैं, और मोहम्मद अदील सुनहरी जामा मस्जिद बहड़ी से जवाब दे रहे हैं। हमारी बहड़ी से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद अदील साहब, अल्लाह सलामत रखे। मुस्कान मिर्ज़ा शहजाद हुसैन साहब हैं, सलमान अंसारी हैं, जीनत खान हैं, हिना परवीन है, मोहम्मद शादाब, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं शादाब भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शुक्रिया, अल्लाह आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे। अफसाना अशरफी साहब की साहिबा की कमेंट है। आकिब अली साहब ने जवाब दिया है। अली असगर भाई वेस्ट बंगाल से बहुत खुश हो रहे थे, मैंने कल इनका नाम लिया था और कुछ अलग ही अंदाज में। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके और आपके घर वालों को, यही कहा था, अल्लाह सभी को, आप सभी को सलामत रखे, सबके घर वालों को सलामत रखे, आपकी दिली जायज़ नेक तमन्नाओं का अल्लाह पाक पूरी फरमाए, कबूल फरमाए। निज़ाम गौर साहब ने जवाब दिया है। जूबी कह रही हैं कि जब से आपने चैनल बनाया था तब से हम आपकी वीडियो देखते हैं, शुक्रिया जूबी साहिबा। सोहेल रज़ा साहब बरेली से हैं। सैयद रोज़ी फातिमा की कमेंट है, कह रही हैं दुआ करें, मेरे भाई का रिश्ता लगा हुआ है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, शादी में, ईद के बाद शादी है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। लिहाजा चंद लोगों के मैंने नाम लिखे थे, इन लोगों ने कमेंट के करके जवाब दिया है कि सवाल मैंने जो किया था, 60,000 जहन्नमियों को आज़ादी का परवाना नसीब फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, वो कौन सा वक्त है भाई? वो इफ्तार का वक्त है। सही जवाब दिया आप लोगों ने, इफ्तार का वक्त है। इफ्तार का वक्त जब बंदा बैठा होता है, खाने पीने की चीज़ें सामने रखी होती हैं और बंदा इंतज़ार कर रहा होता है कि अजान की आवाज़ आए, हम इफ्तार करें, तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है अपने बंदों से, इतना खुश होता है दुनिया में रहने वाले बंदों से, रोज़ेदार से इतना खुश होता है, रोज़ेदार से इतना खुश होता है अल्लाह तबारक व तआला, जहन्नमियों को आज़ाद कर देता है। सुभान अल्लाह, बताइए कितना बड़ा। और जो अब बताइए, जो रोज़ेदारों को देखकर इफ्तार के वक्त सब्र देखकर अपने बंदों का, जो रब जहन्नम से 60,000 जहन्नमियों को आज़ाद कर दे रोज़ाना, तो वो रब अपने बंदे को मैदान महशर में जो बदला देगा, जो अजर देगा रोज़ेदार को, वो क्या होगा आप अंदाज नहीं लगा सकते हम और आप, वो क्या होगा। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा करीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब अपने बंदों से। लेकिन आए तो बंदा, आए तो उसकी राह में। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारा आपको समझ अता फरमाए। सवाल मैं आज आपसे और कर रहा हूँ, सवाल कोई जहन में आ नहीं रहा है, कोई तैयारी नहीं है सवाल की, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सवाल अभी अभी एकदम जहन में मेरे आया। सवाल मैं ये कर रहा हूँ, वो रमज़ान से हटके है ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ आपसे, कि वो कौन से नबी हैं जो तबलीग जब उन्होंने की तो उनकी बीवी उनको दीवाना कहने लगी थी। वो कौन से नबी है? दीवाना कहा करती थी, कहती थी दीवाने हो गए ये। वो कौन से नबी हैं जो आपको कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है? तो वो कौन सी नबी हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा, नहीं तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूंगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारा आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, माह रमज़ान की बरकतों से हमारा आपको अल्लाह पाक माला माल फरमाए, माह रमज़ान के सदक़े में हमारा आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत और ताकत अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। ख़ुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारीब मुहिब्बीन मुतालिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। ख़ुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में इस माह रमज़ान की बरकतों से अल्लाह मौला ताला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।